Güzel idi min üsken il. Şiksiz onun urman kırları, bizelgenler türlü şeşeklerge, urmanları, yılğa bunları. Şul göllerinin birsini izip kukregime alıp takmadım. Uz ilimden, yaşlığımdan güzellerek şeşek tapmadım. Kozan'ın millet yurtunda Tatar jurnalisti, publitsist, muhacir, Tatarlar arasında bilgili şahıs Şihab Nevati'nin "Ey Tatarım, ey Sinşanım" deb isimlengen şiirler kitabı prezentasyasına jıyıldı. Kişi bizning indi sebepçisi o meşhur galim, ataklı profesör Hatip Yusuf Ula Minnigulov. Galimimiz Nevati'nin Latin yazılarındaki tekstlerin hazırgi grafikaga koşuruşu, anlatmalar verişi, hem indi kiriş, ahırda makale avtoru da. Hatip abi sizge o rahmetimizden jetkiremiz. Men şundan başlar edim. Bizning mana xalq Tatar xalqi ishdan taralgan. Onun sebepleri irikli günden tuğan yerini taşlamış. İrikli günden ul başka memleket kişisine öğrenmedi. Onun nindidir objektif şartlar gayri tabiiy terler mecbur idi. Hem bunda bizning şimdi gibi Atakan narxında ilimizde Sovetler imperiyasında soğuşlar, başkalar bulup durgan şuna göre onlarının indi çit illerge, memleketlerge gitüğü ul gayri tabiiy görünüştüğü. 19. uzgan kasırının 80'li yıllar, ahırı 90'lı yıllarda milli azatlık hareketi bir ko'tarilib gitken iken bu yuktanına tüge. Birden irigen şartlar bulgan. İkinciden, mana şu immigratsiyaga bizning vakillerimiz balar indi 20. yüzyıl başındaki azatlık, milli azatlık ideyalarını devam ettirip, üstürüp bizge tapşırganlar. Muhacirlikteki Tatar edipleri, onların yazganları, çıkmanda çıkan gazete jurnallarının min kubisi bilen tanıştım. Mine, gacep biter bizde diyalar idi. Helsinki Üniversitesi'nin yine Kremlin'deginde, Şarık bölügüne, anda hazır Hallin degen Tatar sedeflerin, onda İshak'ın eserleri yazganlar silip tura. Ondan sonra hazır şu tegel devlet işinin neyivari, dege Tatarstan falan kitaplar, gazete jurnallar şitte çıkan şak katıp tura. Millet yılgan evirler. Min tege urmanma kirgeç, anda jilek bulabit, koysun kararlar, koysun gidergenmiş, attırak vergen şuşuşla yürüdüm. Hem de şuşunda kirişken edilmek. Koykandan sonra ondan indi ayrım eğilimler bastırdım ben İshak'ı boyunca, ondan sonra nege Sayın Kattüş, Mansur Arslanbey, ondan yana Milli Yol jurnalı, yana Yapın muhbiri, Kazan jurnalı, başkalar, hem şuşlar arasında nide var idi. Şihab Nigmetiyle. Ben onun ayrım şiirlerini bastırdım. Ondan sonra da 1952 yıllarını München'de çıkan azatlardan 12-13 sançıga ona güzeldi Rus hem Tatar dillerinde güzeldi makalesinde onu tilki aldım. Ben şimdi bağlanıp gideydim. Hem onun kitabı da şiirler kitabı hazır şundan München'de çıkan. Hem bana nilergen biraz tuktalıp tırfandan sonra hazır nişittir bilen biraz. Şundan da rahmetle bayvaktı. Bunda lebi oturak. Olar ayda Fatiha'yı bir münafşısında bizim şiitteki, bizim muhacirlikteki edebiyatlardan okuslarga jetkirgeydi. Min kabul ettiğinde hazır şundan kirişip gittiğinde hem olar bastılar hem biraz da jilgan eylerini nige nigmetiga karatan min indi kitap etip çıkarga. Hem anda bir kızıklı yağalı. Min indi üz akşama çıkardım ana. 150 denege, şundan bir zaman nindidir yıllar bilen bu indi başkaga tegi okursular anı elektrik ola başkaga sırıylar minde yok. Kadir neden Meskev'den çoktırattılar, buna Fatih abi o kitap olsun kadir şundan. Keremin eten minde az uydur. Biz onu özümüz çıkarağız. İndi zakaz vergenler istemeremişte, buna Rüstem Efendi'ge, olar indi kadir buna şundan, kitabında çıkarganlar, buna bugünkü meclisinde uyuşturganlar. Göresiz. Şimdi bana beysi röfte, bana kızıklı biter o. Neden? Muhammed Mehdi'nin neyi var ya, hazır şundan sözü var ya. Şimdi bizim yaşta, şimdi bizim derecede kişi, şimdi başkaga müracaat, utilişle müracaat değilken, onu elbette kanaatlendirelim. Lakin sen sıramış ya, senin utilişini kanaatlendirişler bir yokşu. Ben sıravağın itmeyen girişini, olar bizde bizge değişlerini başkalarına şuna rahmet olayım. Aşağıdakiler, şöyle. Bana именно şurada, bana bu kitap da, на 100 yıllık Татарстан, biz ilde bir yıl занимаемся переписью населения. Bizim Moskov'da откровенно aytkanda ağırrak var ol. Bizim Moskov'da ko'p Tatar tilini bilmeyler, совместные браки, православие ko'p indi bana şu bu kitapni indi hozir bilan taratib, yetib indi kishiga söylab ana
Шуңар менә хәзер бу перепись населения столетия и менә бу татар теле белән все-таки безнең бит монда инде милли кеше җыелган, да, монда бит безнең җыелдык жанны милли татар кешесе. Шуңар инде минемчә бу тоже менә бик зур какой-то безгә рух кертә торган, безгә дәрт кертә торган, безгә шундый татар теле буенча кәеф кертә торган шундый менә бу произведение, бу китап инде, да. Китап, конечно, менә сез аны укырсыз, ул, конечно, аның кешесе дә уникальный, и китабы да уникальный, и что менә сез аны издали, это, конечно, менә просто, наверное, татарча менә явление, наверное, в татарском мире, татарской литературе. Меня она шулай назвала, да. Вот, Шуңар. Сезне башында менә әйтәм бит, кунакка чакырып калабыз Мәскәүдә. Вот Хатип Минигуловичка отдельный рәхмәт, вот Зель Валерьевичка отдельный рәхмәт. Алар безгә килеп Мәскәүгә безне поддерживать итәләр, безгә тоже дәрт кертеп шундый вектор политика биреп инде. Шулай итеп сезне тоже Мәскәүдә көтеп калабыз. Килегез безгә, аралашыгыз безнең белән. А что касается инде менә без сезгә килеп, сездән какой-то менә энергия җыеп, яхшы менә шундый идеялар, кәефләр, хисләр дибез инде, шуларны сездән җыеп, без Мәскәүгә алып китәбез инде. Шуңар сезгә зур рәхмәт. Зарланма. Авыр елга туры тудым диеп, тормышымнан җигеп зарланма. Мин ирексез милләт улы диеп түбәнсенмә туган, хурланма. Ал кралың чык мәйданга, сайла үзеңә туры юл. Үз иркеңә үзең хуҗа, вөҗданыңның кулы бул. Булма куркак, бул каһарман, көрәш диңгезендә үзең йөз, заманыңны авырлаучы кыллык бугауларын өс. Şiirler, iптәшләр не бит? Не әйтсәң дә менә без алар мухаҗир дисәк тә бу шартлы. Гаят Исхакый да, аннан шунда хәзер нигә Хөсәйн Гаттуш та, аннан соң Минһаҗ Исмәгыйль, башкалар, Сания Дифләтләр башкалар, алар бит инде илдә вакытта иҗат белән шөгыльләнгәннәр. Алар дип дәвам иткәннәр башка шартларда. Шуңа күрә аларның теге мухаҗирлек әдәбияты шартлы рәвештә генә әйтәбез. Алар инде нигезләрендә шушы безнең милли, мондагы әдәбиятыбыз, мондагы традициялар, яңа шартларда devam ettirilgan. Менә шушы планда. Хәзер аларның шигырьләрендә менә нигә Мансур Артный, Шиһаб Нигъмәтнең шигырьләре татар телендә язылган. Зат татар телендә. Әдәби тел. Һәм аның менә шушыннан теге бөтен яклар белән теле белән генә түгел, стиле башкалар белән безнең рухи мирасыбыз әдәбияты белән багланган, аның поликлары һәм аның үзәгендә татар язмышы иптәшәм шигырьләр монда тыңладыгыз. Әле бит ул кем булуына карамастан, әдәм баласы, ул аерылган, ватанына аерылган, концлагерларда, төрмәләрдә, зинданларда газап чиккән аның бер шигыре бар, төрмәнең нәрсә икәнен беләм ди. Һәм шушының кешенең күңелендә аның җирсү, сагыну, туган ягын, туган илен. Һәм икенче якта бер як бар монда. Аларның менә шундый иҗатларны аларның баскан әндик язган әйберләрдә, инде менә бу нигәдә Советлар Birliği'nde, Россия'da bunda Sovet hükümet, Sovet hakimiyeti, partiya şuşunday neyin indi diktatorusunu alardan bitti. Şulay bulgan. Durmuşunun bir tarikat yatıran kınıdık, salim mınadık. Hem anlatan elbette şu bir edebiyat akademiki Fatih abi kurib alıp şuşu kitapta çıkargan, hemen uyuşturup şuşu meclisler uyuşturuğa jitkirgen Rüstem Gemaliyev hem Moskva Tatarlarının ştabı bu zor ihtibar bergen. Hem hatta anlaşılır, bular koyan bileler. Bu niçin sizgenler deyip, çünkü Şihab Nig'mati'nin uğruna bu bizim kumullarda tişirlerden uğruna zorrak hem onun turda hükümet yok, bulmadı o. Şunun da. Niçin o şu Alman ilinde turup kalgan hem niçin onu legionga alaktan. Elbette 41. yılda esirlikler düşkeş. Anda minlerce kişiler, bigerekte Tatarlar ağır açlıktan ölüp yatkan vakitte legionu uyuşturuya başlaganlar hem bu uyuşturucuların birisi bulgan deyip anlarım oldu. Öze etti, bana ettiler Ahmet Timir degen bik akıllı profesör var idi, Türkiye'de oldu. Ama şulay etkenler, eyde buldıklı, milli canlı, tilini bilgen, aburuylu Tatarlarını jiyik, kutkarık,
Алар кутларга да лайыклы, һәм шушы без регион оештырылган инде. Менә Шиһап Нигъмәти башка җирдә менә сорап язып та йөрмәде, ул миңа әйтте. Менә шуннан без инде мин аларны җыеп лагерьдан алып, регионга язып, алып барып, җәлеп итмәсәм балалар барыбер чирләп үлеп бетәләр иде диде. Һәм ул әйтте, хәтерем яңгышмаса, бәлки ялгышамдыр. 42 елның ноябрендә мин ди Җәлилне таптым, миңа әйттеләр шушы кеше Казан горсоветының депутаты, язучылар берлегенең рәисе, булган кеше, шагыйрь, билгеле кеше, ни өчен әле атмаганнар? Политруклар, офицерлар, шулай булган иде. Ул үзе бер гаҗәп. Димәк, бу алманнарның бәлки теге миндә предприимчивость булган мин шуны алып анкета тоттырдым мин ала диде. Анкета тутырып бирде дә, шуннан соң безне аны да, Җәлилне дә җәлеп итәләр эшләргә диде. Что касается Бабая. Мне посчастливилось 21 день провести с ним. Этот человек, не знаю, его жизни, деяний хватило бы на десяток, может быть, на сотню. Вот тут было сказано, да, нашу семью, ну, в течение многих лет клинали, преследовали, ругали там и так далее. Деда, значит, назвали трусом. Да, только истинный трус может рейс-министра пропаганды Геббельса в глаза назвать дураком за то, что тот татар обозвал ворой. Его назвали скрягой. Да, настоящий скряга может отдать свой дом простому татарину, и тот у него 20 с лишним лет жил, не платя ни пфеннига. Назвали изменником Родины. Да, но когда советское правительство сказало, пленные для нас не существуют, то, извините, их бросили выживать. Он мне рассказал ключевой момент переворота его сознания. Когда попал в плен, его переодели солдатом, он был контужен, но потом на фильтрации установили, что офицер, перевели в офицерский лагерь. Он сравнил лагерь для солдат и для офицеров. И в офицерском лагере содержались англичане, французы, итальянцы и так далее. То есть там содержались по-человечески. И то, как содержались наши солдаты в скотских условиях. И все только потому, что Сталин не захотел платить деньги по международной конвенции о защите прав военнопленных. Все упирается в деньги. Мне вот тут всегда вспоминается фильм, еще неоднократно будет вспоминаться, «Обыкновенный фашизм». Помните, да? Когда он спокойным, будничным голосом диктор рассказывает, показывает эти картинки ужаса, который творился. И вот это был обыкновенный фашизм. Но уже с другой стороны. Вот история вот этой книги можно. Вот, началась в 1953 году. Когда в одном из татарских журналов вышло стихотворение «Иртыш», и вышло, значит, с аннотацией, что это великое стихотворение величайшего татарского поэта Мусы Джалиля. На что, значит, Бабай написал в редакцию письмо, что Муса Джалиль всю жизнь прожил на улице. И да, а почему стихотворение называется «Иртыш»? Объясните, пожалуйста. Знаете, какой ответ получил? Это было написано в концлагере и назвал «Иртышом» для конспирации. Чтобы вот это не повторялось впредь, он за свои деньги быстренько издал все свои стихотворения, к тому времени написанные. И вот, наверное, все слышали о третьей моабитской тетради Мусы Джалиля, которую так и не смогли найти. Но вот по предположениям деда, вот как раз вот эту книгу и хотели выставить как третья моабитская тетрадь. То есть это время, когда началась мифологизация
Мусы Джалиля. Вот ни капельки его гениальность не пострадает от того, что он не стал бы героем Советского Союза. Согласитесь? Гениальность абсолютная. Но ведь у нас в России был поэт больше, чем поэт. Да? А когда он еще из Швеции, из Немцев, дуду и грец, то это вот вообще супер. И получилось так, что создав культ, ну, согласитесь, что это так, одного человека создали его за счет, по разным сведениям, ну там от 12,5 тысяч до 40 тысяч человек, которые попали в плен. То есть автоматически остальные стали предателями Родины. То, что вот этих людей готовят. Второе название батальонов Айдель-Урала, знаете же какое, да? Мусульманские батальоны. Вот для вступления в батальон давали клятву. Знаете, какая клятва была? Очень простая. Ля иляха илlallah. И тот, кто ее нарушил, он отвечал перед Аллахом. Поэтому предателей там, вот в этой среде, не могло быть. И поэтому никакого подполья там, в принципе, не существовало. И Муса Джалиль был, он опекаемый, его любили, его лелеяли, его оберегали, над ним чуть ли не дышали. Canın iseflev vakit Россия өткергендігінен құрғатин түгілдер insanı. Biz her birimizni bir üstlüksüz sana barıga deyiştir. İsenlerimizni de, kitip barganlarımızını da bir de İskalı bitirgen Beyram'ın kuşası Şökabay Nigmetli'nin de unutulganlarının da gadipsiz unutulganlarının da İskalı barlap barıga deyiştir. Şunun için bizim can isefli sana olup bir devamlı barıga deyiştir. Bugün benim aşağıda bir ağabey oldu. Şökabay Nigmetli'nin icadı bile bugün birinci mertebe tanışıp onu Beyram iterek kelgan günlerinden. Ama onun familyasına pek yakın. Nigmeti. Men bu gülmede Tatar mektebinde okuduğumda 1951-54 yıllarda Tatar edebiyatının Tatar dilini okutuşu Şerif abi Nigmeti'ydi. Onun padaşı diyerek. O okutuşu Tatarlar kabul idi. Mene şu bugün biz iska alıp ötetirgan bizim göroy şöhirlerimiz, okutuşlarımız, alimlerimiz getken kişiydi o. Elli Stalin isen zamanda, elli partiyanın 20. yılda bulma ötkenge kadar, 54. yılga kadar. Bu biz ne? Mektep balaların dersten sonra alıp barıp dilegenler, Tatar edebiyatının türlü eserlerini okutaydı. Men көп yıllar ötkeşkine anladım bizgenin nerse okutmanın.
Ул безгә әйтеп укып күрсәткән икән, Кыйса Юсуфны ул чакта тыелган. Һәм башка куркытылган нәрсәләр. Менә яңара башлагач, Шәриф абый безгә бит шуны дәрестән алып, текстларның исемен әйтмичә, авторларын әйтмичә, укып безне таныштырып үтә иде. Татарстанда biz аны булдыра алабыз. Бәлки Мәскәүдә чыгара торган китапларыгызда әкренләп шуны чыгарып башласагыз бәлки кирәктер. Сезгә тагын бер отышлы нәрсәсе бар. Дәүләт теле ул кулланыла дәүләт галәмәтендә генә. Әсен бит дәүләт түгел. Аннасы бит татар теле Мәскәүдә бит ул дәүләт теле түгел. Бәлки сездән Мәскәүдән башларгадыр менә шулай әкренләп, менә шушы онытылган шагыйрьләрнең 30нчы елларда чыккан әйберләрен латин графикасыннан чыгара башлады. Бәлки уйлар шул турда. Рәхмәт. Германиядә безгә каршы сөйләгән кешенең шигырьләрен җыеп, менә бүгенге татарларга аңлатырга. Менә ул күз алдына килде. Бер вакытта да сөйләмәячәкләр иде, ишетелмәячәк иде. Һәм бер вакытта да кеше итеп сорамаячаклар иде. Ул безнең кеше түгел дигән аңа мөһер куелган, аны кабул иткән кеше үз илен саткан, үз халкын саткан дип кабул итә иде. Нәрсә әйтмәкче булам? Ләкин шундый төшенчәләр бар. Миңа бик шулай хатırladım сүзе, язмыш дигән әйбер. Язмышның катлаулыгын каты вачыратлады. Чөнки күп вакытта язмыш кешенең үзеннән тормый. Әгәр дә үзеннән тора торган язмыш булса, сүз дә юк. Әйтер инде Ходаем, нигә бирдең бу язмышны? Мин моны үзгәртәм бит. Ләкин без шулай кабул иткәнбез, дөньяны үз язмышыннан башка бүтән язмыш бар. Моның белән ни әйтмәкче булам? Фикрем нәрсәдә? Без кешеләргә үлгәннән соң һәр вакыт яхшы гына сөйлибез. Аларны һәр вакыт хөрмәт белән алабыз. Безне шулай өйрәттеләр. Ләкин кешеләрнең шундыйлары бар, алар турында чын дөреслекне әйтергә мөмкин. Менә бу фикерне сезнең күңелегезгә калсын. Татарда мәрхүмне искә алып, чын дөреслекне әйткән кешеләр юк. Булса да бик сирәк. Буйдан килә әйткәнчә, кырганнан килә. Кеше турында яптыңыз, сөйләмәсен дигән начарын сөйләмәдек. Ләкин минем күңелемдә шундый шәхесләр бар. Алар турында чын дөреслекне әйтсәң дә, аларның эшләгән эшләренә, хезмәтләренә, үз халкына хөрмәтен берничек тә җыя алмыйсың. Менә урыслар Бунинны ничек күтәрделәр? Бит Бунин әйтә, бу урыс хөкүмәтеннән гел түгел, фашистлар кебек палачлар дип бөтен дөньяга игълан итеп, дөнья күләмендәге премияны ала. Нәрсә әйтмәкче булам? Ниһаять безнең күңелебезгә бер әйбер кирде. Безне илне алып барган, яки үтәргән халык кешеләрнең тормышын, язмышын аңлатуына түгел дә, әнә шушы фаҗигале язмышларны ачарга тырышу. Шуларның кем икәнен аңлату. Шу шәйбернең мәгънәсе кайда ятканына төшенү дә менә шушы бер адым булды дип кабул иткән. Нәрсәдән сүзен тәмамлыйм? Әлбәттә, күрәсең, Аллаһы Тәгалә аңа бер яктылык теләгән. Барыбер үз илеңә, үз халкыңа булган хөрмәт кире кайтачак. Гомерләр үтсен, 100 еллар үтсен, 200 еллар үтсен. Ләкин кеше шушы уңышка ирешү өчен эшләгән эшеннән баш тартмасын дигән фикерне, әнә бүген Фатих шуңа белән ислат итте. Барыгызга да бик зур рәхмәт.